Welcome to the math class. Today I'm discussing about problems on Newton-Raphson method. Problem 1. Find the square root of 2, 5 and 8. Already we have one formula for square root. Find the square root of some real number. See, by using Newton-Raphson method, we have to find the square root of 2, 5 and 8. Let us see. First bit, let x is equal to square root of 2. Now squaring on both sides, that will be x square is equal to 2. This can be written as x square minus 2 equal to 0. Therefore, let f of x is equal to x square minus 2. So this is equation 1. Then the derivative of f of x square minus 2 is f dash of x is equal to 2x. Therefore, by using Newton-Raphson method, we write the formula xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. That is equal to xn means x, xn means x minus f of x. F of x means x square by minus 2. X square by 2 means xn square minus 2 divided by xn means xn పెట్టండి ఇక్కడ divided by f dash of xn means f dash of x is equal to 2x. F dash of xn means 2x suffix n. LCM చేస్తే xn plus 1 is equal to by 1 పెట్టుకొని ఇక్కడ LCM చేస్తే 2xn square minus xn square plus 2 divided by 2xn. Therefore, xn plus 1 is equal to xn square plus 2 by 2 into xn. So this is equation 2. Now we have to find the initial value, the root find out చేయాలి ఫస్ట్. మనకి ఒక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది x నాట్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి క్లియర్లీ f ఆఫ్ మీ ఇష్టం. నేను 1.4 తీసుకున్నాను, మీరు x is equal to 0, x is equal to 1, 2, 3, 4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నేను 1.4 తీసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x లాగా ఉంది. f ఆఫ్ x అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది, ఈక్వేషన్ 1 ఫ్రమ్ 1 అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1.4 స్క్వేర్ మైనస్ 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాల్సిలో మనం చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ, వి గెట్ నెగిటివ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 నెగిటివ్. అండ్ ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఈసారి 1.4 అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు 1.5 తీసుకుందాం. సో 1.5 స్క్వేర్ మైనస్ 2 we get 0.25. this is greater than 0 and a positive. So the root lies between 1.4 and therefore root lies between 1.4 and 1.5. 1.4 and 1.5. So వీటిల్లో ఏది చిన్నదో చెక్ చేసుకోండి. 1.4 is the least number. So take x naught is equal to initial value. So x naught is equal to 1.4. Now we'll go to the first approximation. So first approximation that is equal to x1 is equal to x naught square plus 2 divided by 2x naught. x naught square divided by 2x naught. నిన్న మనము స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా రాసాము. దట్ ఈస్ ఎందుకు రాసామంటే ఈ ఫార్ములా చూడండి, xn plus 1 ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్స్కి xn plus 1 is equal to 1/2 ఇంటూ లేకపోతే ఇక్కడ xn స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ n డివైడెడ్ బై 2xn, లేదా దీన్నే ఇలా రాసుకున్నాం మనం.
xn plus 1 is equal to 1 by 2 into xn plus capital N into xn for n is equal to 0, 1, 2 and so on. కాబట్టి ఇది ఫర్ ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్స్ కి xn plus 1 is equal to put n is equal to 0 పెడితే అప్పుడు x1 అవుతుంది. ఓకేనా? x1 is equal to x naught square plus capital N మీన్స్ స్క్వేర్ రూట్ నంబర్ అన్నమాట. మనం దేనికైతే స్క్వేర్ రూట్ 2 కి స్క్వేర్ రూట్ కడుతున్నాం కాబట్టి 2 by 2 into x0. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా వేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది 1.4 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1.4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాల్సియం మనం చేస్తే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.414. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. నౌ విల్ గో టు ద సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్. That is equal to x2 is equal to x1 square plus 2 by 2 into x1. That is equal to, substitute the values, x1 into 1.414 square plus 2 divided by 2 into 1.414. That is equal to, we get 1.414. Again, that value. So this is the x2, second approximate value. అంటే బోత్ సేమ్ వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అండ్ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్. కాబట్టి హియర్ x1 is equal to 1.414 and x2 is equal to 1.414 up to 3 decimal places. కాబట్టి therefore square root of 2 is equal to 1.414 approximately. మనకు ఆల్రెడీ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ తెలుసు, కానీ ఈ ప్రొసీజర్ బేస్ చేసుకొని బై యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ యూస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? హెన్స్ సాల్వ్డ్. అండ్ సెకండ్ బిట్, ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 అన్నాడు. 2, 5, 8 కదా. సో లెట్ x is equal to square root of 5. X is equal to square root of 5. Squaring on both sides చేస్తే x square is equal to 5. Try to transpose చేస్తే x square minus 5 is equal to 0. అంటే therefore let f of x is equal to x square minus 5. So this is equation 1. Now derivative of f of x, that is equal to f dash of x is equal to 2x. Therefore by using Newton-Raphson method, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. That is equal to xn minus f of x అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి n square minus 5 divided by 2 into xn. LCM చేస్తే 2xn square, LCM చేస్తే 2xn square minus xn square plus 5 divided by 2xn. Therefore xn plus 1 is equal to xn square plus 5 divided by 2 into xn. So this is equation 2. ఇప్పుడు క్లియర్లీ x0 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లియర్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ 2.2 తీసుకుంటా. అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ, నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇదే వాల్యూలు తీసుకున్నాను అన్నమాట. అంటే ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. సో 2.2 తీసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.16. దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0, నెగిటివ్ వాల్యూ. అండ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ 2.3 తీసుకున్నాను. we get already this is the negative value minus 0.16 and this is 0.2 greater than 0. So this is the positive value, and therefore the root lies between 2.2 and 2.3. అంటే take x0 is వీటిలో మినిమం వాల్యూ స్మాల్ వాల్యూ ఎంత 2.2. Take x0 is equal to 2.2.
Now first approximation. First approximation. That is x1 is equal to formula x naught square plus capital N plus length రాయాలి 5 రాయాలి కాబట్టి ఎందుకని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 కాబట్టి 2 into x naught x1 is equal to 2.2 whole square plus 5 2 into 2.2 that is equal to 2.23636. So this is the first approximation value. Now you go to the second approximation. Second approximation. X2 is equal to x1 square plus 5 divided by 2 into x1. That is equal to 2.23636 whole square plus 5 divided by 2 into 2.23636. We get x2 value 2.236. So here x1 is equal to 2.236 and also x2 that is equal to the same value 2.236. Therefore square root of 5 is 2.236 approximately. See, మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 అన్నాడు కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గా మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అంటే తెలుసు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇందాక 1.414 వాల్యూ. అట్లా యాక్చువల్ గా ఇది మనకు తెలుసు, ఈ ప్రాబ్లం చేయకుండానే మనకు తెలుసు. తర్వాత ఇదంత 1.141 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 అంటే 1.736, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అంటే 2, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 అంటే మనకు తెలియదు, ఆ పక్కన పెట్టేసేయండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ 7 8, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 తెలుసు మనకి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే 3, అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అంటే 2, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే మనకి 3 అనమాట. ఓకేనా? అయితే మనకి ఏంటిది 4 కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 వాల్యూనే 2.22 వచ్చింది కదా. మరి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 అంటే ఎంత ఉండాలి, 2 పాయింట్ సంథింగ్ లో ఉండాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 కూడా 2 పాయింట్ సంథింగ్ లోనే వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 కూడా 2 పాయింట్ సంథింగ్ లోనే వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 కూడా 2 పాయింట్, అంటే 2 పాయింట్, ఇక్కడేమో 2 పాయింట్ సంథింగ్, నేను 2.2 తీసుకున్నాను అనుకో, 2.4 లో తీసుకున్నాను, 2.8 లో తీసుకుంటాను, ఆటోమేటిక్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే 3 లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇట్లా గ్యాప్ మీరు కొంచెం తెలివితో వాడాలి, తెలివితో ఇక్కడ మీరు చేయాలన్నమాట. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 అంటే 1.7, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్, 2 వచ్చింది ఇక్కడ 2. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 అంటే 2.23 లైక్ దట్ ఇట్లా వేసుకున్నాను. 2.6 ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.6 అంటే 2.45 సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాగే 2.7 అంటే 2.6 సంథింగ్, 2.8 అంటే 2.8 సంథింగ్ లైక్ దట్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే 3 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఓకేనా, ఆ వాల్యూ మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా వేసుకోవాలన్నమాట. ఆ వాల్యూ వచ్చేదాకా చూసుకుంటే సరిపోతుంది, లేదా ఇట్లా ప్రాబ్లం చేయాలి ఇది. ఓకేనా? రైట్, థర్డ్ బిట్. Let x is equal to ఏంటి, థర్డ్ లో 8 కదా, సో రూట్ 8, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 వాల్యూ. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 వాల్యూ నాకు ఎంత రావాలి ఇప్పుడు, సపోజ్ 2.8 లో రావాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే మనకి 3 వచ్చేస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే 3 వచ్చేది. మరి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు ఎంత రావాలంటే 2.8 లో సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది. ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం. ఓకేనా? స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ ఇంప్లైస్ x square is equal to 8, అంటే that implies x square minus 8 is equal to 0. So let f of x is equal to x square minus 8. So this is equation 1. The derivative, now the derivative of f of x is equal to 2x. So 2x derivative వచ్చేసింది కాబట్టి therefore by
Newton Raphson method, Newton Raphson method, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn by f dash of xn. That is equal to xn minus f of xn ante xn square minus 8 divided by 2 into xn. That is equal to xn square plus 8 divided by 2 into xn. So this is the formula. So this is equation 2. Clearly f of 2.8 జాగ్రత్తగా చూడండి. 2 ఎందుకు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 వాల్యూ నేను అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేషన్ వేసా, అందుకని 2.8 లో తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అంటే తొందరగా వచ్చేస్తాను అనమాట. 2.8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ లో పెట్టాలి కదా, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 2.8 స్క్వేర్ మైనస్ 8 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి we get negative value 0.16 less than 0, and f of 2.9 that is equal to 2.9 square minus 8, that is equal to 0.41. This is negative and this is positive value, and therefore the root lies between ఇక్కడ 2.8 and 2.9. వీటిలో మినిమం ఎంత? 2.8. కాబట్టి టేక్ x0 is equal to 2.8. Now go to the first approximation. First approximation is x1 is equal to x0 square plus 8 by 2 into x0. x1 is equal to x0 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? 2.8 కాబట్టి 2.8 square plus 8 divided by 2 into 2.8, that is equal to we get 2.82857. So this is the first approximation value. Now go to the second approximation. Second approximation value, that is equal to x2 is equal to x1 square plus 8 by 2 into x1. x1 square ante 2.82857 square plus 8 divided by 2 into 2.82857. That is equal to calculate చేస్తే వాల్యూ మనకి 2.8284. This is the second approximation value. Here x1 is equal to 8.28 and x2 is equal to 2.828. 3 decimal places రాసాను, ఇక్కడ 4 రాయలేదు నేను, అక్కడ వరకు రాసేసుకొని సరిపోతుంది. therefore square root of 8 is 2.828 approximately. So hence solved. So this is the procedure. We have to find the square root value by using Newton-Raphson method. By Newton-Raphson method యూజ్ చేసుకొని దేనికైనా స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇది ప్రొసీజర్ అన్నమాట. అంటే Newton-Raphson మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని అండ్ స్క్వేర్ రూట్ మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది మనకి, ఈ ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వేస్తున్నాం, ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఎనీ నంబర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ వాట్సాప్ మీ. దీనికి మీరు వాట్సాప్ చేస్తే ఎన్ని డౌట్స్ కనుక ఉంటే మీకు నేను క్లారిఫై చేసి ఇండివిజువల్గా అయినా మెసేజ్ చేస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ లర్న్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.